دیندار بناؤ اور اسی دینداری کو دیکھ کر اپنے بیٹے کا نکاح اس بیٹی کے ساتھ اس لڑکی کے ساتھ کر دو. لڑکی کے اندر دینداری دیکھو. فاظفر بذات الدین، دین کو ترجیح دو. حضرت عمر فاروق کا وہ مشہور واقعہ آپ کو معلوم ہوگا. حضرت عمر فاروق رات کی تاریکی میں گشت کر رہے ہیں، رات کے اندھیرے میں نکل کر جا رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کس کے گھر میں چولہا جلا، کس کے گھر میں چولہا نہیں جلا. حضرت عمر فاروق رات میں ایک گھر کے پاس سے گزرے جہاں ایک بوڑھی عورت کی آواز آ رہی تھی، اور وہ بوڑھی عورت زور زور سے کہہ رہی تھی اپنی بیٹی سے کہ بیٹی اٹھو، بیٹی اٹھو، اندھیرا ہے، اس اندھیرے کا فائدہ اٹھاؤ. ہم لوگ دودھ کا بزنس کرتے ہیں، دودھ بیچتے ہیں، اس لیے دودھ میں پانی ملا دو. بیٹی اٹھو، دودھ میں پانی ملا دو. وہ بیٹی اٹھتی ہے اور زور سے اپنی ماں سے کہہ رہی ہے کہ ماں میں دودھ میں پانی نہیں ملاؤں گی. حضرت عمر نے منادی کی ہے، عمر فاروق کا اعلان ہوا ہے، امیر المومنین نے اعلان جاری کروایا ہے، اگر دودھ میں پانی ملا ہوا کسی کے یہاں ملتا ہے تو ایسے شخص کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے گی. ماں کہتی ہے بیٹی عمر تھوڑی دیکھ رہے ہیں، اس رات کے اندھیرے میں عمر کو کیا پتا، تو دودھ میں پانی ملا، مجھے تیری شادی کرانا ہے، تیرے لیے اچھا لڑکا دیکھنا ہے، ہمارے پاس غریبی اور غربت کی وجہ سے ہم تیرے ہاتھ پیلے نہیں کر پا رہے ہیں، مجھے تیرا رشتہ بھی تو کرنا ہے، اس لیے اس کام کے علاوہ کوئی اور کام بھی تو نہیں ہے ہمارے پاس. بیٹی تم دودھ میں پانی ملاؤ، عمر تھوڑی دیکھ رہا ہے، عمر کو کیا پتا کہ ہم نے دودھ میں پانی ملایا ہے، جاؤ میں کہہ رہی ہوں تم دودھ میں پانی ملاؤ. بیٹی چیخ کر کہتی ہے ماں عمر نہیں دیکھ رہا ہے تو کیا ہوا، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے، ہم عمر کے سوال جواب سے تو بچ جائیں گے لیکن قیامت کے دن اللہ کے سوال و جواب سے کیسے بچیں گے. ماں میں دودھ میں پانی نہیں ملاؤں گی. عمر نہیں دیکھ رہا تو کیا ہوا، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے. حضرت عمر فاروق کے کان میں یہ آواز جاتی ہے ماں اور بیٹی کی. حضرت عمر نے اپنے قاصد سے کہا، اپنے ساتھی سے کہا اس مکان کا نمبر نوٹ کر لو، یہ مکان نمبر نوٹ کر لو، اور صبح جب دربار خلافت میں بیٹھے حضرت عمر، صبح جب دربار خلافت میں بیٹھے حضرت عمر تو ان دونوں کو بلوایا، قاصد کے ذریعے جاؤ اور ماں بیٹی دونوں کو بلا کر لاؤ. قاصد آتا ہے، ماں اور بیٹی دونوں سے کہتا ہے کہ تم دونوں کو حضرت عمر آفس میں بلا رہے ہیں، دربار میں بلا رہے ہیں. ماں اور بیٹی دونوں آتے ہیں. حضرت عمر نے پوچھا ماں سے، بڑھیا سے، کل تم دودھ میں پانی ملانے کی بات کر رہی تھی، کیا ہوا؟ بڑھیا سمجھ گئی کہ حضرت عمر کو پتہ چل گیا، اب مجھے سزا دی جائے گی. بڑھیا صفائی پیش کرنے لگی، امیر المومنین ہاں میں نے دودھ میں پانی ملانے کے لیے کہا تھا لیکن میری بیٹی نے دودھ میں پانی نہیں ملایا. حضرت عمر نے کہا میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تیری بیٹی نے دودھ میں پانی نہیں ملایا، میں جانتا ہوں، اس لیے تو تم دونوں کو میں نے یہاں بلایا ہے. بتاؤ اس لڑکی کا کہیں رشتہ ہوا، اس لڑکی کی کہیں شادی ہوئی؟ کہا نہیں امیر المومنین، مجھ جیسے غریب لوگوں کو رشتہ کہاں ملتا ہے، غریبی نے مجبور کر دیا، اس لیے ابھی اس لڑکی کا رشتہ نہیں کر پائی ہے، کر دوں گی جلدی. حضرت عمر فاروق نے کہا کہ تمہیں رشتہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا بیٹا خالی ہے اور میں اپنے بیٹے کے لیے تمہاری بیٹی کا ہاتھ مانگ رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ تم غریب ہو بلکہ صرف اس لیے کہ تیری بیٹی سے شادی اپنے بیٹے کے ساتھ میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ تیری بیٹی دیندار ہے، یہ عمر سے نہیں عمر کے رب سے ڈرتی ہے، یہ عمر سے نہیں عمر کے رب سے ڈرتی ہے.
اور میں یہی چاہتا ہوں کہ لوگ عمر سے نہیں عمر کے رب سے ڈرنے والے بن جائیں۔ تیری بیٹی کو عمر کا خوف نہیں ہے، عمر کے رب کا خوف ہے، اس لیے میری بہو بننے کے لائق ہے، میرے بیٹے کی بیوی بننے کے لائق ہے، میں نے اپنے بیٹے کے لیے تیری بیٹی کو پسند کیا ہے۔ کہنے لگی مذاق مت کرو امیر المومنین۔ حضرت عمر نے کہا نہیں، میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، مجھے دیندار لڑکی کی ضرورت ہے، جو دینداری میں نے تمہاری بیٹی کے اندر دیکھی ہے۔ حضرت عمر نے اپنے بیٹے کا نکاح اس لڑکی کے ساتھ کر دیا۔ غور کیجئے، نہ حسب و نسب دیکھا، نہ مال دیکھا، نہ حسن و جمال دیکھا، خوبصورتی دیکھی، کچھ نہیں دیکھا، صرف یہ دیکھا کہ وہ لڑکی عمر سے نہیں عمر کے رب سے ڈرتی ہے، دیندار ہے، اللہ والی ہے، نیک ہے۔ حضرت عمر نے اپنے بیٹے کا نکاح اس لڑکی کے ساتھ کر دیا۔ اندازہ لگا سکتے ہیں آپ خیر و برکت آئے کہاں سے آج ہمارے گھروں میں؟ ہم نے دینداری کو معیار بنانا چھوڑ دیا ہے۔ یہ تو لڑکے والوں کو حکم ہے کہ لڑکی کے اندر دینداری دیکھو۔ اب ایک حدیث میں آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لڑکیوں والوں سے کہہ رہے ہیں، آئے لڑکیوں والوں، تمہارے پاس جب کوئی دیندار لڑکے کا پیغام آئے تو اس پیغام کو تم رائے گا اور بیکار نہ جانے دینا، تمہیں بھی دیندار لڑکے کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کرنا ہے۔ اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ، اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض۔ یہ ہے وہ حدیث اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکیوں کے ماں باپ سے فرمایا، لڑکیوں کے ماں باپ کو حکم دیا، آئے لڑکیوں والوں، آئے لڑکیوں کے ولی، آئے لڑکیوں کے سرپرستوں، آئے لڑکیوں کے ماں باپ، جب تمہارے پاس تمہاری بیٹی کے لیے، تمہاری بیٹی سے رشتے کے لیے کسی لڑکے کا پیغام تمہارے گھر پہ آئے اور وہ لڑکا دیندار ہو اور وہ لڑکا بااخلاق ہو، بااخلاق ہو، ترضون دینہ وخلقہ، اس لڑکے کا دین اور اس کا اخلاق تمہیں پسند آ جائے، یعنی اس لڑکے کی دینداری میں تمہیں کوئی شکایت نظر نہ آئے، اس لڑکے کے نیک ہونے میں اور بااخلاق ہونے میں تمہیں کوئی کمی نظر نہ آئے، تو آئے لڑکیوں والوں اپنی بیٹی کا نکاح اس لڑکے کے ساتھ کر دو، اس کا پیغام اپنے گھر سے خالی مت جانے دینا، اس لڑکے کا پیغام اپنے گھر سے خالی مت لوٹانا، اس کے ارادے کو مت توڑنا، اس کے پیغام کو مت لوٹانا، حسب و نسب دیکھتے ہوئے، اپنی اسٹینڈری دیکھتے ہوئے اس دیندار لڑکے کے ساتھ اپنی بیٹی کا رشتہ ٹھکرا مت دینا، اپنی بیٹی کا نکاح اس لڑکے کے ساتھ کر دینا، فزوجوہ، اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کر دینا، اور پھر وارننگ دی، کیئرفل کیا، الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض۔ آئے لڑکیوں کے ماں باپ، آئے لڑکیوں والوں، اگر اس لڑکے کا پیغام تمہارے گھر سے خالی چلا گیا، اگر تم نے اپنی بیٹی کا نکاح اس دیندار لڑکے سے نہیں کیا تو زمین کے اوپر فتنہ پھیل جائے گا، تکن فتنۃ فی الارض، زمین پر فتنہ پھیلے گا، وفساد عریض، اور لمبا چوڑا فساد برپا ہو جائے گا، یعنی دیندار لڑکے تمہیں نہیں ملیں گے تو بد کردار بدکماش لڑکوں سے جب تم اپنی لڑکیوں کا نکاح کرو گے تو زمین میں فتنے دیکھو گے، طلاق کے فتنے اور فساد تم زمین کے اوپر دیکھو گے۔ اس لیے دیندار لڑکے کا پیغام اگر تمہاری بیٹی کے ساتھ تمہارے گھر پہ آ جائے تو تمہیں اس کو نا امید نہیں لوٹانا ہے، اس کو ہر حال میں تمہیں اپنی بیٹی کا نکاح اس لڑکے کے ساتھ کر دینا ہے۔ لیجئے صاحب، کتنا زبردست حکم ہے لڑکیوں والوں کو۔ اب صاحب کہو گے ہاں لڑکا تو نیک ہے، نمازی ہے، تہجد گزار ہے، بہت اچھا ہے، اخلاق بھی اچھا ہے، لیکن میرے اسٹیٹس کا نہیں ہے، میری لڑکی اتنی پڑھی لکھی، اس آدمی کے ساتھ نکاح کریں گے؟
غریب ہے، ہم اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے۔ اگر اس لڑکے کی دینداری تمہاری سمجھ میں آ رہی ہے، اگر اس لڑکے کا اخلاق تمہاری سمجھ میں آ رہا ہے، تو اس کا پیغام لوٹانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض، اگر تم نے ایسا نہ کیا اور پیغام لوٹا دیا، اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ نہیں کیا، تو زمین میں فتنہ پھیل جائے گا، وہ فساد عریض اور لمبا چوڑا فساد برپا۔ ہر مسلمان کو غور کرنا چاہیے، یہاں جو بیٹھے ہیں سب کو، اور جہاں تک میری آواز جائے، کیا ہم تو چاہتے ہیں کہ جہیز نہ دیں میری بیٹی، لیکن بیٹی والا کیا یہ بھی چاہتا ہے کہ دیندار لڑکا مل جائے ہمیں، اچھا لڑکا ملے، شریف لڑکا ملے؟ کیا آج ہماری سوسائٹی میں یہ ہو رہا ہے؟ اور نہیں ہو رہا ہے تو یہ کب ہوگا؟ ایک لمبا عرصہ گزر چکا ہے میرے بھائیوں، تقریریں اور جلسے اور جلوس، روزانہ اشتہار دیکھ لو، روزانہ پمفلٹ دیکھ لو، روزانہ اجلاس دیکھ لو، لیکن سدھار کتنا ہے یہ ہر انسان اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھے اور جھانکے۔ شادیوں کے نام پر کتنا خرچہ، نکاح کے نام پر کتنا خرچہ، بارات کے نام پر کتنے آدمیوں کی شرکت۔ ان اعظم النکاح برکتن ایسرها مؤونتن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ بابرکت نکاح تو وہ ہوتا ہے، ان اعظم النکاح برکتن، برکت کے اعتبار سے سب سے اچھا نکاح اور سب سے بڑا نکاح تو وہ ہے، سب سے زیادہ بابرکت نکاح تو وہ ہے، ایسرها مؤونتن، جس کے اندر خرچہ سب سے زیادہ کم ہو، جس کے اندر خرچ سب سے زیادہ کم ہو، وہ سب سے بڑا بابرکت نکاح مانا جاتا ہے، سب سے اچھا نکاح مانا جاتا ہے شریعت کے اندر۔ لیکن آج ہمارے سماج اور سوسائٹی میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس نے اپنی بیٹی کی شادی میں کتنا خرچ کیا، اس نے اپنے بیٹے کی شادی میں کتنا خرچ کیا۔ آج خرچ سے معیار دیکھا جاتا ہے کہ کس کی شادی اچھی ہوئی، کس کی بری۔ اللہ کے رسول نے اچھی اور بری شادی، بابرکت اور غیر برکتی شادی کی نشاندہی بتاتی ہے۔ آپ نے فرمایا ان اعظم النکاح برکتن ایسرها مؤونتن، برکت کے اعتبار سے سب سے اچھا نکاح وہ ہے، سب سے بڑا نکاح وہ ہے، سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس کے اندر خرچہ سب سے زیادہ کم ہو، یعنی جس شادی میں خرچہ جتنا کم ہوگا وہ اتنا ہی بابرکت نکاح ہوگا۔ اس کا الٹا مفہوم اگر آپ نکالیں گے تو اس کا الٹا مفہوم یہ نکلے گا، جس نکاح میں خرچہ جتنا زیادہ ہوگا وہ برکت کے اعتبار سے اتنا ہی خالی ہوگا، جس نکاح میں جتنا زیادہ خرچہ ہوگا برکت کے اعتبار سے وہ اتنا کمزور ہوگا وہ نکاح۔ فضول خرچی ہمارے سماج کو کھا گئی، ہمارے سماج کو چاٹ گئی، ہمیں تحس نحس کر دیا۔ ارے فضول خرچی تو اچھے کاموں میں بھی جائز نہیں ہے، تو خرافات والے کاموں میں کہاں سے جائز ہو جائے گی؟ فضول خرچی تو اچھے کاموں میں جائز نہیں ہے، اسراف حد سے زیادہ گزرنا تو اچھے کاموں میں بھی جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ چاہے کہ ہم رات بھر نماز پڑھیں اور کبھی نہ سوئیں، اور روزانہ ہم ہر رات نماز پڑھیں گے، نماز پڑھنا اچھی عبادت ہے، نفل پڑھنا اچھا کام ہے، لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ہم رات بھر روزانہ پڑھیں گے اور کبھی نہیں سوئیں گے تو یہی چیز غلط ہو جائے گی اور یہی چیز ناجائز ہو جائے گی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب توبہ قبول ہوتی ہے، وہ جو غزوہ تبوک میں شامل نہیں ہو سکے تھے کسی وجہ سے، سستی کی وجہ سے نہیں جا سکے، اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کعب ابن مالک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا کعب ابن مالک کا بائیکاٹ کرو، ان کا بائیکاٹ کر دیا جاتا ہے، 2 مہینے تک ان کا بائیکاٹ رہتا، 50 دن تک ان کا بائیکاٹ رہتا ہے۔ پھر ایک دور آتا ہے کہ مسجد سے بھی ان کو حکم دیا جاتا ہے کہ آپ مسجد میں بھی نہیں آئیں گے،
लोगों को हुक्म दिया जाता है कि कोई भी आदमी सलाम का जवाब नहीं देगा, काब इब्न मालिक से मुसाफा नहीं करेगा, हाथ नहीं मिलाएगा। काब इब्न मालिक के ऊपर क्या गुजर रही थी। फिर एक दिन आता है इन 50 दिनों में कि काब इब्न मालिक को हुक्म होता है कि अपनी बीवी से अलग हो जाओ। कहने लगे अल्लाह के नबी क्या मैं अपनी बीवी को तलाक दे दूं? फरमाया नहीं, तलाक मत दो, बस अपनी बीवी से खिदमत न लो, अपनी बीवी को से अलग रहो। न पानी मंगवा सकते हो, न खाना अपने पास मंगवा सकते हो, आप अपनी बीवी से भी बात नहीं कर सकते हो। उन्होंने अपनी बीवी को अपने मायके भेज दिया। 50 दिन इन हालत में गुजरता है। हजरत काब इब्न मालिक कहते हैं कि मेरे लिए ये 50 दिन इतने मुश्किल से गुजरे कि मैं सोचता था जमीन फट जाए, मैं इसके अंदर धस जाऊं, मैं जिंदा क्यों? कभी मैं किसी से सलाम करता था तो कोई मेरे सलाम का जवाब भी नहीं देता था, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को मना कर दिया था। 50 दिन के बाद उनकी तौबा कबूल होती है और अल्लाह ताला ने वही नाजिल की। अल्लाह के नबी को बता दिया कि अल्लाह ने काब इब्न मालिक की तौबा को कबूल कर लिया। उनको मस्जिद में बुलाइए और आप भी उनसे मुसाफा कीजिए, उनसे मुआनका कीजिए और लोगों को भी उनसे मिलने दीजिए। अल्लाह ताला ने उनकी इस गलती को माफ कर दिया। जो ग़ज़वे तबूक में वो नहीं जा सके थे, अल्लाह ने उनके इस गलती को माफ कर दिया। आप भी माफ कर दीजिए। एक कासिद आता है और काब इब्न मालिक से कहता है काब, अल्लाह के नबी ने आपको बुलाया है, मस्जिद के अंदर मौजूद है, नबी अकरम ने आपको बुलाया है, अल्लाह ताला ने आपकी तौबा को कबूल कर लिया। हजरत काब कहते हैं कि उससे बड़ा खुशी का दिन मेरे लिए कोई दिन नहीं था। दौड़ते हुए मस्जिद के अंदर आए, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से मुसाफा किया, आपसे मुआनका किया, आपके गले लग गए। मारे खुशी में कहने लगे अरे अल्लाह के नबी आज मैं इतना खुश हूँ कि दिल करता है कि अपना सारा का सारा माल सदका कर दूं। सदका करना कितनी बड़ी इबादत है, सदका करना कितना अच्छा काम है, सदका करना कितना अच्छा काम है। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अम्सिक अलैका बअद मालिक। आए काब इब्न मालिक, तुम अपना सारा का सारा माल सदका नहीं कर सकते हो, सारा का सारा माल अल्लाह की राह में खैरात नहीं कर सकते हो। अपने पास कुछ माल रोक लो ताकि तुम दूसरों के सामने हाथ न फैलाते फिरो, तुम दूसरों के सामने भीख न मांगते फिरो। हजरत काब इब्न मालिक कहते हैं जब मेरी तौबा कबूल हुई तो मैंने अल्लाह के रसूल से कहा आज मैं इतना खुश हूं कि मैं अपना सारा का सारा माल अल्लाह की राह में सदका करना चाहता हूं। सदका करना अच्छा काम, लेकिन अल्लाह के नबी ने यहां पर भी उनको रोक दिया और फरमाया कि सारा का सारा माल सदका नहीं कर सकते। यानी तुम फकीर बन जाओगे, मोहताज बन जाओगे। जब अच्छे काम में फजूल खर्ची जायज नहीं है, अच्छे काम के अंदर इसराफ जायज नहीं है, तो शादियों में, ब्याह के अंदर और दीगर नाजायज कामों के अंदर फजूल खर्ची करना कहां से जायज हो जाएगा। हम अपने मुआशरे पर नजर डालें, हम अपने समाज पर नजर डालें, हम अपनी सोसाइटी पर नजर डालें। हम बुरे कामों में फजूल खर्ची कर रहे हैं, जबकि इसराफ फजूल खर्ची तो अच्छे कामों में भी जायज नहीं। साद इब्न अबी वक्कास का मामला सुना होगा और न सुना हो तो सुनिए। साद इब्न अबी वक्कास की एक ही बेटी थी। साद इब्न अबी वक्कास की एक ही बेटी थी, बीमार हो गए। अल्लाह के नबी उनकी अयादत के लिए उनके घर पहुंचे। जब अल्लाह के नबी साद इब्न अबी वक्कास से उनके मिलने के लिए, अयादत के लिए उनके घर पहुंचे तो वो बड़े खुश हुए साद इब्न अबी वक्कास और कहने लगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी एक ही बेटी है और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे बहुत माल से नवाजा है, अल्लाह ने मुझे बहुत दौलत से नवाजा है, मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है, इसलिए मैं अपना सारे के सारे माल की वसीयत करना चाहता हूँ। क्या मैं अपने सारे माल की वसीयत कर दूं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, आए साद तुम्हारे लिए अपना सारा का सारा माल की वसीयत करना जायज नहीं है। तुम अपना सारा का सारा माल सदका और खैरात नहीं कर सकते हो, उसकी वसीयत नहीं कर सकते हो। हजरत साद इब्न अबी वक्कास ने फरमाया अल्लाह के नबी
2/3 की, 2/3 की, 2/3 अपने माल का 3 हिस्सा कर लें और 2 हिस्से की वसीयत कर दूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, आए साथ तुम 2/3 की भी वसीयत नहीं कर सकते हो। कहा अल्लाह के नबी फिर आधा माल, यानी हमारे पास जितना माल है आधा माल मैं सदका और खैरात कर दूं, आधे माल की मैं वसीयत कर दूं और आधा अल्लाह की राह में दे दूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, साथ इब्न अबी वक्कास तुम आधे माल की भी वसीयत नहीं कर सकते हो, आधा भी नहीं, ऐसा करना भी तुम्हारे लिए जायज नहीं होगा। तब हजरत साद इब्न अबी वक्कास ने फरमाया, अय अल्लाह के नबी क्या 1/3 की 1/3 की वसीयत कर दूं, यानी मेरे पास जो माल है 1/3 को अल्लाह की राह में सदका कर दूं और 2/3 जो है वो हमारे अहल वयाल में बीवी बच्चों में ये तकसीम हो जाएगा, यानी 1/3 की तो हम वसीयत कर सकते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, हाँ ऐसा 1/3 की 1/3 की वसीयत तुम कर सकते हो, लेकिन ये भी ज्यादा है। 1/3 की वसीयत तुम कर सकते हो लेकिन ये भी ज्यादा है। मेरे भाइयों यहां से अंदाजा लगाइए, सदका और खैरात करना एक अच्छा काम है, दीनी काम है, गरीबों और मिस्कीनों में देना ये अच्छा काम है, दीनी काम है। लेकिन अल्लाह के नबी हजरत साद को सारा का सारा माल सदका नहीं करने दे रहे हैं, 2/3 भी नहीं करने दे रहे हैं, आधा माल भी सदका नहीं करने दे रहे हैं। जब 1/3 की इजाजत मांगी कि 1/3 की मैं वसीयत कर देता हूं और 2/3 मेरे इंतकाल के बाद मेरे वरसा में तकसीम होगा, तब अल्लाह के नबी ने फरमाया, हाँ ठीक है 1/3 की वसीयत कर सकते हो, ये तुम्हारे लिए जायज है, लेकिन ये भी ज्यादा है। अब हम और आप अंदाजा लगाएं, सदका और खैरात एक अच्छा काम है, लेकिन फजूल खर्ची उसमें भी इसराफ ज्यादा जायज नहीं है। जब नेक और अच्छे काम में इसराफ जायज नहीं है तो कहां जायज है? कुरान की एक आयत और देखिए, वअलल मौलूदी लहू रिज़्क़ुहुन्ना व किस्वतुहुन्ना बिल मारूफ। यहां अंदाजा लगाइएगा, एक मर्द है उसने अपनी बीवी को तलाक दे दी। जरा गौर से सुनिएगा मसला। मैं जानता हूं कि अब रात के 12 बजे के बाद बैठना लोगों का मुश्किल हो गया है, लेकिन आप बैठे हैं और मैं हूं, इसलिए ये रात के 2:30 और 2:45 बजे तक ये बड़ी हिम्मत की बात है। थोड़ा सा टाइम मुझे और दीजिए, बड़ा एक जबरदस्त मसला बताने जा रहा हूं, गौर से सुनिएगा। एक मर्द है उसने अपनी बीवी को तलाक दे दी, छोटा बच्चा है जो दूध पीता है। तलाक के बाद बीवी शौहर से अलग हो गई, बच्चा तो मर्द का माना जाता है, बेटा या बेटी जो भी है बच्चा तो बाप का है, शरन बाप का है। अब यहां क्या कहा जा रहा है? मां से क्या कहा जा रहा है? औरत से कि तुम्हारी गोद में तुम्हारे शौहर का बच्चा है, लेकिन बाप ने शौहर ने तलाक दे दी है। औरत चाहे तो उस बच्चे को अपने शौहर की गोद में डाल दे, ले तेरा बच्चा तू संभाल, मैं जा रही हूं, तूने तो मुझे तलाक दे दी, तेरा बच्चा मैं क्यों पालूं? जायज है, मां कह सकती है ये, क्योंकि बच्चा बाप का माना जाएगा। वो अलग बात है कि आजकल की अदालतें फैसला कर देती है और बच्चे से पूछती है बेटा तुम किसके पास रहना चाहते हो, बच्चे ने कह दिया मां के पास, तो मां के पास रखा जाता है, और बच्चे ने कह दिया बाप के पास, तो बाप के पास रखा जाता है। वो आज की अदालतों का मामला अलग है, लेकिन शरअन बच्चा बाप का है। अब बाप को हुक्म है कि तुमने अपनी बीवी को तलाक तो दे दी है, लेकिन बच्चा चूंकि छोटा वो अपनी मां का दूध पीता है, इसलिए बच्चा तो अपनी मां का दूध ही पिएगा। यहां औरत को हुक्म है कि वो अपने बच्चे को दूध पिलाने से मना नहीं करेगी, अगरचे वो शौहर का है, लेकिन जब तक दूध पिएगा तब तक औरत उस बच्चे को दूध पिलाएगी, 2 साल दूध पिलाएगी। और बाप को हुक्म ये दिया जा रहा है कि जब तक वो बच्चा अपनी मां का दूध पिएगा उस वक्त तक उसके खाने का, पीने का, पहनने का खर्चा पूरा का पूरा बाप उठाएगा।
शोहर उठाएगा उसका। ये मतलब हिदायत का वालल मौलूद लो, जिसका वो बच्चा है उसी के जिम्मे है रिज़्क़ुहुन्ना व किस्वतुहुन्ना, उस औरत को खिलाना और पिलाना और पहनाना, यानी कपड़ा भी शोहर देगा और खाना पानी भी उसको वही शोहर देगा, जब तक वो औरत उसके बच्चे को दूध पिलाएगी। लेकिन ये खाना पीना और खर्चा कितना देगा शोहर? बिल मारूफ, समाज में जो चलन है, समाज में जो दस्तूर है वो खर्चा देगा। अगर समाज में दाल चावल खाया जाता है तो दाल चावल खिलाएगा, ये नहीं कि दाल चावल चलता है और औरत कहेगी तेरे बच्चे को दूध पिला रही ना, बिरयानी दे हमें पूरे 2 साल तक, हम कोरमा खाएंगे 2 साल तक, हम नहीं। गौर कीजिए, इधर भी इसराफ और फजूल खर्ची से मना कर रहा है इस्लाम। क्या कह रहा है? रिज़्क़ुहुन्ना व किस्वतुहुन्ना बिल मारूफ, कपड़ा भी पहनाओगे तुम, लेकिन जो समाज में चलता होगा। अगर 500 रुपए की साड़ी चलती है तो 500 रुपए की साड़ी तुम्हें देना है। अगर 500 रुपए का कपड़ा चलता है तो 500 रुपए का कपड़ा तुम्हें लेके देना है। समाज में जिस चीज का चलन है उसके हिसाब से, ये नहीं कि वो 50,000 का सूट मांगेगी तो 50,000 का सूट लाकर आप दोगे, नहीं। तो यहां पर भी इसराफ से मना किया है। मेरे भाइयों, जब फजूल खर्ची दीन के काम में जायज नहीं है तो नाजायज कामों में और गैर शरई कामों में कहां से जायज हो जाएगी फजूल खर्ची? तो इसलिए शादी और ब्याह के अंदर फजूल खर्ची से हमें अपने मुआशरे को पाक करना है, अपने मुआशरे को साफ करना है। फजूल खर्ची से हमें अपने आप को बचाना है। जरा देखिए आज क्या कितनी फजूल खर्चियां हैं। अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आती है, बुखारी शरीफ की रिवायत, बड़ा दिलचस्प वाकया, 50 बार आपने सुना होगा, न सुना हो तो जहन नशीन करिए। एक औरत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती है और कहती है कि अल्लाह के रसूल, मैं अपने आप को आपको हिबा कर रही हूँ, मैं अपने आप को आपको सौंप रही हूँ, आप मेरे साथ निकाह कर लीजिए। अल्लाह के नबी खामोश रहे। उसने दोबारा कहा, अल्लाह के रसूल, मैं आपसे निकाह करना चाहती हूँ। अल्लाह के नबी फिर खामोश रहे। उसने तीसरी मर्तबा कहा, अल्लाह के नबी, मैं आपके साथ निकाह करना चाहती हूँ। अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह तीसरी मर्तबा भी खामोश रहे। एक सहाबी वहीं बैठे हुए थे, वो सहाबी ने जब देखा कि ये बार बार कह रही है और अल्लाह के नबी खामोश हैं, तो सहाबी बोल पड़े कि अल्लाह के रसूल, ये औरत बार बार आपसे निकाह के लिए कह रही है कि मैं शादी करना चाहती हूँ, लेकिन आप खामोश हैं, आप बोल नहीं रहे हैं। अगर आपको करना है तो हाँ कहिए, और नहीं करना है तो मेरे साथ करा दीजिए शादी। ओफो, क्या मंजर होगा जिस वक्त की साहबी कह रहे हैं कि अल्लाह के नबी, आप अगर नहीं करना चाहते तो मेरे साथ कर दीजिए। औरत वहीं बैठी है और वो साहबी कह रहे, अल्लाह के रसूल, अगर आप नहीं कर सकते तो मेरे साथ कर दीजिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, देखो मैं तो नहीं कर सकता, अब मैं नहीं करूंगा शादी, अब निकाह की मेरे अंदर गुंजाइश नहीं, लेकिन हाँ अगर तुम करना चाहते हो तो बताओ। तो अल्लाह के रसूल, अगर आप नहीं कर रहे तो मेरे साथ कर दीजिए, इसकी करवा दीजिए शादी। अब आपने उस औरत से पूछा, आए खातून, मैं तो निकाह नहीं कर सकता, लेकिन ये मर्द, ये सहाबी तुमसे निकाह करना चाहते हैं, तुम यहीं बैठी हुई हो, तुम दोनों एक दूसरे को एक नजर देख ही रहे हो, लिहाजा तुम अगर इससे करना चाहो तो कर लो, मैं तो नहीं कर सकता। उस औरत का जवाब सुनिए। उस औरत ने कहा कि अल्लाह के नबी, आई तो थी मैं आपके लिए निकाह की गर्ज से, निकाह के मकसद से, लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो मेरा निकाह इसके साथ कर दीजिए, मैं करने को तैयार हूँ, मैं जरूरतमंद हूँ। अरे अल्लाह के रसूल, मुझे घर बसाना है, मेरे माँ बाप नहीं है, इसलिए मुझे किसी की बीवी बनना है, मुझे अपना घर बसाना है, आप नहीं कर रहे हैं तो इसके साथ मेरा निकाह करा दीजिए। जब उस औरत की इजाजत हो गई तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी से कहा, चलो ठीक है, ये औरत तुम्हारे साथ निकाह करने के लिए तैयार है, इसको दोगे क्या? महर क्या दोगे इसको?
بھائی عورت ہے، نکاح ہوگا، مہر دو گے، کیا دو گے؟ کہنے لگا اللہ کے نبی مہر میں دینے کے لیے تو میرے پاس کوئی چیز نہیں. حدیث کے الفاظ ہیں ما عندی شیء، اے اللہ کے نبی میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے دینے کے لیے. اللہ کے نبی نے فرمایا گھر جاؤ، کچھ تلاش کرو، کچھ مل جائے تو لے کر آؤ. وہ صحابی گھر جاتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، لیکن ان کو اپنے گھر میں بھی کچھ نہیں ملا. آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ما وجدت شیئا، اے اللہ کے رسول مجھے اپنے گھر میں کچھ نہیں ملا، میرے پاس کچھ نہیں ہے اس کو دینے کے لیے. گھر میں کچھ نہیں اور شادی کرنا چاہ رہے ہیں. ہم اور آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کچھ نہ ہو اور شادی کا خیال. اللہ کے نبی نے دوبارہ بھیجا، جاؤ دوبارہ جاؤ. کہ اللہ کے رسول جب میں گھر میں دیکھ کے آیا ہوں کچھ نہیں ہے تو دوبارہ کیوں بھیج رہے ہیں؟ آپ نے کہا التمس خاتما من الحدید، لوہے کی انگوٹھی مل جائے تو وہی لے آؤ، وہی دے دو اس کو مہر میں. ارے کچھ تو دو گے. وہ صحابی گئے اور دوبارہ اپنے گھر جانے کے بعد لوہے کی انگوٹھی کو تلاش کرتے ہیں، لیکن ان کے پاس اتنا بھی نہیں کہ لوہے کی انگوٹھی مل جائے. وہ آتے ہیں اور کہتے ہیں ما وجدت خاتما من الحدید، اے اللہ کے رسول لوہے کی انگوٹھی بھی مجھے نہیں ملی، میں لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں دے سکتا، میرے پاس دینے کے لیے لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے. اللہ کے نبی سوچ میں پڑ گئے، کہنے لگے تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لوہے کی انگوٹھی تک نہیں دے سکتے ہو، بتاؤ پھر صحیح مہر میں دو گے کیا؟ کچھ بھی نہیں ہے تمہارے پاس. کہنے لگا اللہ کے رسول ایک چیز ہے میرے پاس، اگر وہ مہر دینے میں کام آ جائے تو میں تیار ہوں. آپ نے کہا کیا؟ اب اس نے جو چیز بتائی اس کو سوچ کے آپ دنگ رہ جائیں گے. عندی ازار، اے اللہ کے رسول میرے پاس ایک لنگی ہے، ایک لنگی ہے، جب میں سوتا ہوں تو اس لنگی کو پہن لیتا ہوں، جب میں سوتا ہوں تو اس لنگی کو باندھ لیتا ہوں. یعنی نئی لنگی نہیں ہے، پرانی لنگی ہے، سوتے وقت میں پہن لیتا ہوں. آپ نے کہا ٹھیک ہے وہی لنگی اس کو دے دے پرانی. کہا اللہ کے رسول اس کو اگر دے دوں گا تو میں کیا پہنوں گا؟ اگر وہ لنگی میں نے اس کو دے دی تو میں کیا پہنوں گا؟ ایک کام کرتے ہیں اس لنگی کے دو ٹکڑے کر دیتے ہیں، بیچ سے پھاڑ دیتے ہیں، آدھی لنگی اس کو دے دیتا ہوں اور آدھا میں رکھ لیتا ہوں. آپ نے کہا آدھی لنگی میں اس کا کیا ہوگا؟ اور آدھی لنگی کا تیرے بھی کوئی کام کی نہیں رہے گی. اس نے کہا اللہ کے رسول کوئی کام کی نہیں رہے گی، لیکن کہیں بچھا کر بیٹھنے کے کام تو آ جائے گی. میں کہیں بچھا لوں گا، بیٹھ تو جاؤں گا، سستا تو لوں گا. پہننے کے لائق نہ رہے گی تو کیا ہوا، کہیں بچھا کر بیٹھنے کے کام میں تو آ جائے گی، لیکن میں پوری لنگی نہیں دے سکتا، آدھی دوں گا. اللہ کے نبی کہتے پھر تو ہی رکھ لے. آدھی جب اس کے کسی کام کی نہیں ہے اور آدھی تیرے بھی کسی کام کی نہیں ہے، دینا ہو تو پوری لنگی دو. کہنے لگا پوری تو نہیں دے سکتا. غور کرو، ایک پرانی لنگی بھی نہیں ہے اس کے پاس دینے کے لیے، اور شادی کہہ رہا اللہ کے رسول میری کر دیجیے، میری کرا دیجیے. اب اللہ کے نبی نے صحابی سے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ قرآن کتنا یاد ہے؟ اب اس نے گنانا شروع کر دیا. اے اللہ کے رسول مجھے سورہ ملک یاد، اے اللہ کے نبی مجھے سورہ حاقہ یاد، اے اللہ کے نبی مجھے سورہ نبا یاد، اے اللہ کے نبی مجھے سورہ دہر یاد، مجھے سورہ قیامہ یاد. ایک ایک کر کے سور سے گنانے لگا. اللہ کے نبی نے کہا کیا تمہیں اتنی صورتیں یاد ہیں؟ کہا ہاں اللہ کے رسول مجھے یہ صورتیں یاد ہیں. آپ نے فرمایا کیا یہ صورتیں تو اپنی ہونے والی بیوی کو یاد کرا دے گا؟ کیا یہی صورتیں تو اس عورت کو جو تیری بیوی بننے جا رہی ہے کیا تو اس کو یاد کرا دے گا؟ کہنے لگا ہاں. آپ نے اس عورت سے پوچھا کیا خاتون تیرے ہونے والے شوہر کے پاس مال دینے کو کچھ نہیں ہے، لیکن قرآن کی اتنی صورتیں اس کو یاد ہیں، اگر میں انہی صورتوں کو مہر بنا دوں اور تیرا
शौहर तुझे ये सूरतें याद करा दे तो क्या तू इसी को मेहर मानने के लिए तैयार है? क्या इसी को तू कबूल करने के लिए तैयार है? क्या इसी को तू एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है? उसने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, जिस औरत के निकाह में कुरान की ये सूरतें मेहर बन जाएं, जिस औरत के निकाह में कुरान की ये सूरतें मेहर बन जाएं, उससे ज्यादा पाकीज़ा निकाह, उससे ज्यादा बाबरकत निकाह किसका हो सकता है? मुझे मंजूर है, ऐ अल्लाह के नबी, मेरा निकाह इस मर्द के साथ कर दीजिए और ये मुझे कुरान की सूरतें याद कराते, यही मेरा मेहर हो जाएगा। तब अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने उस आदमी का निकाह पढ़ाया, उस औरत के खुदा वली बन गए और उसका निकाह कराकर उस औरत को वहीं रुखसत कर दिया। ये सादगी है इस्लाम के अंदर, ये संजीदगी है इस्लाम के अंदर। न बारात का पता, न मेहंदी का पता, न उपटने का पता, न 400 500 आदमियों की, 200 300 आदमियों की बारात का ठिकाना। मेरे भाइयों, वहीं बैठे बैठे मामला हल हो गया और निकाह कर दिया गया और रुखसती भी हो गई। न लड़के को जहेज लेना पड़ा, न लड़की को जहेज देना पड़ा। ये है इस्लाम की संजीदगी, ये है इस्लाम की सादगी। इसीलिए निकाह पर जोर दिया है इस्लाम ने कि गरीबी हाइल न हो और रुकावट न बने। किसी गरीब को भी ये कहने का मौका नहीं मिलना चाहिए कि गरीबी की वजह से मेरा निकाह नहीं हो रहा है। किसी गरीब लड़की को ये कहने का मौका न मिले कि मेरे माँ बाप के पास माल नहीं जिसकी वजह से हम शादी नहीं कर रहे हैं। गौर करो, इस लड़की का तो बाप नहीं है, इसकी माँ नहीं है, इसका भाई नहीं है, लेकिन फिर भी इसका निकाह हुआ और वली अल्लाह के रसूल बन गए, लेकिन निकाह हुआ। मेरे भाइयों, इस्लाम में हर लड़की को निकाह की इजाजत है। सिर्फ माल मत देखिए और दौलत मत देखिए। मुआशरे में शादी को इतना आसान करिए, निकाह को इतना आसान करिए कि कोई भी कुंवारा लड़का और कोई भी कुंवारी लड़की बाकी न रह जाए। यही समाज को पाक और साफ रखने का सबसे बेहतर तरीका है। उम्रें बढ़ाना, 30-30 साल की उम्र तक पहुंचकर शादियां न करना, मेरे भाइयों, मुआशरे को डेंजर पोजीशन में छोड़ने के मुताबिक है। यह याद रखना, समाज में जो लोग 28-30 साल की और शादियां नहीं हो रही हैं, बुरा मत मानिएगा। समाज के लोगों को खतरा महसूस होना चाहिए ऐसे लोगों से, और ऐसी लड़कियों से भी खतरा महसूस होना चाहिए जो 25-25, 30-30 साल की हो गई और अभी तक निकाह नहीं कर रहे हैं। इनकी जिम्मेदारी बनती है समाज के ऊपर और सोसाइटी के ऊपर कि वो निकाह कराएं। मेरे भाइयों, मैं एक 26 पर बैठा था और तकरीबन 1.5 घंटा हो गया। 2 मिनट के बाद काफी है, आप लोग भी यहाँ से रुखसत हो रहे हैं, पंडाल भी अब खाली होता है, क्योंकि इतनी रात तक अब कोई बैठता नहीं और सुनता नहीं है। मैं 15 मिनट के लिए आपको वक्त देता हूँ स्टेज पर बैठकर, यानी तकरीबन 3 बज जाएगा, 3:15 तक, 3:10 तक मैं बैठूंगा। और आपसे गुजारिश है कि इस इदारे के लिए आपको जो ताउन करना है, मेरे हाथ पर भी आप करते जाएं। आपने बहुत प्यार किया, दिया मेरे भाइयों की, इतने बरसों से अभी तक मुझे भूले नहीं हैं। 26, 27, 28 साल का जमाना गुजर गया और अब तक आप मुझे बराबर सुनते आ रहे हैं। अल्लाह ताला ये मोहब्बत बरकरार रखे। आप मेरे हाथ में क्या देते हैं, अपनी मोहब्बत का सबूत दीजिए। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह अमीन हमारी खताओं को माफ फरमा दे, हमारे गुनाहों को बख्श दे, हम जमीअ मुसलमानों पर रहम फरमा, इस इदारे को दिन दुनिया और रात चौगनी तरक्की अता फरमा। बारिल्ला हमारे नौजवान लड़कों के लिए शादियों में आसानियां पैदा फरमा दे, उनको दीनदार लड़कियां अता फरमा दे, और हमारी गरीब बच्चियों के लिए भी शादियों में आसानियां पैदा फरमा दे। ऐ अल्लाह उनको दीनदार रिश्ते अता फरमा दे। इलाहुल आलमीन हमें जब तक जिंदा रख, इस्लाम पर जिंदा रखना, जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाइए